सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां इस खास पेशकश नूं लैके। पेशकश दे विच गल सुमेश सैनी दी। सुमेश सैनी नूं मिली 2022 तक दी राहत दी। जी हां, पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दा एक वड्डा फैसला पंजाब दे साबका डीजीपी सुमेश सिंह सैनी दे लई वड्डी राहत लैके आया है अते पंजाब दी कैप्टन सरकार दे लई एक वड्डा झटका मन्निया जा रहा है। हाई कोर्ट ने 2012 दियां पंजाब विधान सभा चोणां तक सैनी दे खिलाफ उन्हां सारे मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गिरफ्तारी ਦੇ ਉੱਤੇ रोक लगाउण ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ जो लंबित ने या जिन्हां दे दर्ज होण ਦੀਆਂ संभावनावां ने। हाई कोर्ट ने यह भी साफ कर दिता कि सैनी के खिलाफ कोई भी पेंडिंग FIR की जांच के उत्ते अगे की कार्रवाई ते भी रोक रहेगी। अपने फैसले के दौरान जज ने पंचतंत्र की कहानी सुना के भी यह दस्या कि आखिर क्यों सैनी नूं यह राहत दी जानी जरूरी है। उधर कांग्रेस नूं हाई कोर्ट का फैसला गले नहीं उतर रहा। विजिलेंस का मामला सारा देखा तो बड़ा फैसला आया, स्टे क्लियर कट हाई कोर्ट वालों। तो पंजाब के साबका डीजीपी सुमेश सिंह सैनी नूं हाई कोर्ट तो वड्डी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने पंजाब विधान सभा चोणां तक यानी 2022 तक सैनी की गिरफ्तारी ते रोक लगा दी है और किसी भी केस दे विच पेश होने तो भी छूट सैनी नूं दे दी गई है। पिछले कई महीनों तो वख-वख मामलों को लैके सुर्खियां दे विच चल रहे पंजाब के साबका डीजीपी सुमेश सिंह सैनी नूं हाई कोर्ट तो वड्डी राहत मिली है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पंजाब के साबका डीजीपी सुमेश सिंह सैनी नूं वड्डी राहत दिंदे हुए 2022 दियां पंजाब विधान सभा चोणां तक गिरफ्तारी के उत्ते रोक लगा दी। नाल ही उन्हां दे खिलाफ जिन्नियां भी FIR दर्ज ने उन्हां दे उत्ते किसी भी किस्म की कार्रवाई के उत्ते अगले हुक्मां तक रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने अपने 46 पेज के हुक्म दे विच साफ कर दिता है कि 2022 दियां चोणां तक उन्हां दे खिलाफ सारियां FIR दे उत्ते रोक होवेगी, उन्हां नूं किसी भी केस दे विच पेश होण तो छुट रहेगी। इस दे नाल ही सैनी नूं हुक्म दिते गए ने कि जेकर वो इस दौरान विदेश जाना चाहुंदे ने तां इस दे लई अदालत की इजाजत जरूरी होवेगी। सुमेश सैनी नूं ब्लैंकेट बेल दे उत्ते हाई कोर्ट ने फैसला सुणाउंदे होए यह हुक्म दिते ने। सैनी अपनी पटीशन दे विच कह चुके ने कि पंजाब सरकार उन्हां दे खिलाफ सियासी रंजिश के तहत ये सारे मामले चला रही है। अजिहे च जेकर सरकार उन्हां दे खिलाफ किसी भी केस दे विच कोई भी कार्रवाई करे तां 7 दिन पहलां उन्हां नूं इसदा नोटिस दिता जावे। हाई कोर्ट ने यह हुक्म पहलां ही दे दिते सन कि सैनी दे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करन तो पहलां उन्हां नूं 7 दिनां दा नोटिस दिता जावे। शुक्रवार नूं हाई कोर्ट ने 2022 दे पंजाब विधान सभा चोणां तक उन्हां दी गिरफ्तारी ते रोक लगा दी। कोर्ट दे ऑर्डर कहते हैं कंसिडरिंग इट टू बी ए केस ऑफ एक्सैप्शनल सर्कमस्टांस एंड हार्डशिप बीइंग कॉज्ड टू द पिटिशनर बाय द स्टेट ऑफ पंजाब विद इन ब्रैकेट ऑन पोलिटिकल ग्राउंड्स देयर विल बी क्लीयर स्टे फॉर द रेस्ट ऑफ द पिटिशनर इन ऑल केसिस। पंजाबी च इन्हां दे उत्ते जिन्ने केस आ उन्हां सारे केसां च इन्हां दी स्टे ऑफ अरेस्ट रहूगी और लाइकली टू बी रजिस्टर्ड ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ सोच सकती है गवर्नमेंट इनू फिर अगे इंप्लीकेट करन तू लाइकली टू बी अरेस्टेड और रजिस्टर्ड और वेयर ही सॉट टू बी इंप्लीकेटेड विद द एड ऑफ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 120 ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੈਂਕੇਟ ਆਰਡਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਰੇਅਰ ਆਰਡਰ ਇਨ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। जस्टिस अरविंद सांगवान ने यह हुक्म सैनी की पटीशन के उत्ते सुनवाई करते हुए दिते। सैनी ने हाई कोर्ट दे विच पटीशन दायर करके कहा सी कि पंजाब सरकार उन्होंने सियासी रंजिश के तहत फसाना चाहती है अते इस सब आने वाली विधान सभा चोणों के विच माइलेज लैण दे लई ही किया जा रहा है अते इस सब दे लई उन्होंने बली का बकरा बनाया जा रहा है। इत्थों तक कि हाई कोर्ट के वलों मिली अंतरिम जमानत के बावजूद भी जदों 18 अगस्त को मोहाली विजिलेंस ऑफिस पहुंचे सन तो उन्होंने इसी कारण नाल गिरफ्तार कर लिया गया सी अते इसलिए ही सैनी के खिलाफ कई केस दायर कर दिते गए सन। हाई कोर्ट ने सैनी दी इन्हां सारियां दलीलां नूं मानदे होए पंजाब पुलिस नूं हुक्म दिते ने कि वह फरवरी 2022 तक
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਜੋ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। clear stay of conducting further investigation in all the cases। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆ further investigation in all the cases, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ, ਮੌਬ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੇਸ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਫਰਦਰ ਸਿਟ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ LN ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ। stay of proceedings and all the cases further investigation pending against him ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ for conducting any investigation including any commission appointed by the state of Punjab till February 2022। ਇੱਕ ਇਹ ਸਟੇ ਆ। ਚੌਥੀ ਸਟੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ appearance of ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ in any trial in any court will be stayed only subject to his moving an application। ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ ਫੈਬਰਰੀ 2022 ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ of clear political vindictiveness by the government in implicating him in a case after case and then flouting the orders of the High Court। ਉਲੰਘਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਊ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਔਨ ਦਾ ਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਵਾਇਲੇਟਡ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੱਸ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸਾਬਕਾ DGP ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਜਵਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਛੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰਪੰਚ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਛੜੀ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਵੱਲ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਬੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਰ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਬਣ ਜੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਊ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਨਾ। ਆਮ ਨਾਟ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਸੁਣਾਤਾ, ਬਟ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਬੇਲ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਬਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸਿਸ FIRਾਂ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਲੇਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਈ ਟਿਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 5-6 ਕੇਸ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਧਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਆਫੀਸਰ, ਇੱਕ DSP ਰੈਂਕ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ to ensure that the criminal law does not become a weapon of selective harassment of citizens, the court should be live to both ends of the spectrum। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਕੋਪ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡਨ ਕੀਤਾ ਇਨ ਵਿਊ ਆਫ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜਜਮੈਂਟ ਰੈਂਡਰਡ ਬਾਈ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਐਂਡਲੈਸ ਆ ਫਿਰ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਆਫ ਐਨੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ